నిర్వహిస్తున్న గ్రీన్ ఎనర్జీ సదస్సులో మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. But what other states cannot deliver and what Andhra can deliver is speed of doing business. So once you shake hands with us saying that yes, we will come to Andhra Pradesh, it's no longer your project, it becomes our project. And we take it to our heart on delivering at the field. We don't sleep, we don't let anyone sleep. I'll give you two examples of this. One is the ArcelorMittal project. ArcelorMittal is going to build India's largest steel plant in Anakapalli, which is south of Visakhapatnam. That project was closed on a Zoom call, where Aditya and I spoke. He had 3 specific asks, and I said, give me time till morning. I had the call at about 6:37 in the evening. I said, give me time till morning, because I'll get to meet the CM. Once I meet CM, sir, I'll get clarity on the 3 asks, and once that's clear, I'll confirm to you. And I replied saying, done, all 3 accepted, let's start the work. We have not signed MOU. We have not signed an MOU with ArcelorMittal. But come October, we are laying the foundation stone and we're taking that project forward. That project required a slurry pipeline from APMDC. Not APMDC, sorry, NMDC. And NMDC was taking time. The Honorable Chief Minister took it personally to the Honorable Prime Minister thrice to get it cleared by NMDC. One slurry pipeline. Same thing we're doing it with one of the largest hyperscalers in the world, name will come out soon. In the month of September, October, we're going to lay a foundation stone in in Visakhapatnam. It's going to be a 1 gigawatt data center. It's going to be they are massive investments outside US. For them, they needed some clarity on taxation, on place of establishment. We took it up personally. So I used to coordinate with Ashwini Vaishnavji. The Honorable Chief Minister coordinated with Nirmala Sitharaman Madam. And then we got the project going. So this is at the speed at which we're willing to work with the industry. So we want the industry to take an active part in this great initiative. And single end of the day success is going to be measured only on one thing, which is the number of jobs we're going to create. And 20 lakh jobs is the only non-negotiable number that we're willing to take forward. So I look forward to working with the industry in creating the task force. Under it, we'll focus on the district cell. We'll focus on which are the districts based on the cluster model that I've said. So CBG in Prakasam district, wind, solar coming to, of course, North Anantapur and Karnool. So that's one area that we'll work with you on. And we'll create district cells across the various districts. But then, 90 days from now, let's have sort of a checkpoint. And I would like to ask Ritvika to take up the responsibility of then pulling us all together and saying, okay, here's the checkpoint, 90 days, what have we achieved, what are the hits, what are the misses, and how are we now going to overcome the misses and ensure that we are able to sort of move forward in the right direction. With this, I'd like to thank all of you for giving me this wonderful opportunity. And to all the youngsters here, future is always great. We all have to be optimists. Let's all get ready. The future holds amazing opportunities. India will be a $30 trillion economy by 2047. No questions about it. And Andhra Pradesh, from today's 180 billion, will be a $2.4 trillion economy. So sectors are opening up, companies are investing. The individual who is willing to accept that, who is willing to upgrade their skill set, will have amazing opportunities here in Andhra Pradesh. So with this, I'd like to thank all of you for giving me this wonderful opportunity and being part of this conference. Jai Hind. Gauraniyu Shri Nara Lokesh Garu, Honorable Minister of Human Resource Development, Skill Development, Electronics and Communication, Real-Time Governance, Government of Andhra Pradesh. Ladies and gentlemen, a huge round of applause. We're all talking about AI. We're talking about green hydrogen. We're talking about various other sectors. So that's the exciting bit. Now let's talk about the scary side of things. We're all talking about losing jobs. We're all talking about how AI can transform the entire IT sector, where basic programming would no longer be relevant. See, if you go back in history and once look at it, every industrial revolution ended up creating more jobs than it has replaced. But it has created jobs in countries or in states where they were ready to embrace that revolution.
కేబినెట్ భేటీ అనంతరం మంత్రి పార్థసారథి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. బస్సులా జీరో ఫేర్ టికెట్ ఇది కూడా కావాలా? అది ఎక్కడ పడిపోయినట్టుంది. అది లేదు, పడిపోయింది. నేను ఇస్తాను, మళ్ళీ చూపిస్తాను. బస్సులు చెప్తాను. ఇస్తాను, చెప్తాను. పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసెస్ ఈ బస్సుల్లో వీరికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి నేను మనం చేస్తాను. అన్ని డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా ఈ పథకం కవర్ అవుతుంది. లాస్ట్ది మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసెస్. దీని మూలంగా ప్రతి ఫ్యామిలీకి కూడా నెలకి 800 నుంచి 1000 రూపాయలు సేవ్ అవుతుందని చెప్పేసి కూడా ఒక ఎస్టిమేషన్. అయ్యా, అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా ఈ పథకం అమలు కాబడుతుంది. అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా. ఒక్క నిమిషం అది చెప్తాను నేను. ఒకసారి తెలుసుకోండి. తర్వాత ఐటీ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్ విభాగం ల్యాండ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ టెక్ హబ్స్ పాలసీ లిఫ్ట్ పాలసీ 4O. ఐటీఈస్ జీసీసీల ఏర్పాటుకు అవకాశాలు కల్పించడం కోసం ఉద్దేశించిన పాలసీ ఇది. ఇదేంటంటే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రాష్ట్ర విభజనలో మనం హైదరాబాద్ను కోల్పోయి చాలా నష్టపోయిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఐటీ సెక్టర్లో హైదరాబాద్ బాగా డెవలప్ అయింది. మరి అంతేకాకుండా ఒక రెవెన్యూ జనరేటింగ్ సెంటర్ని తెలంగాణ మొత్తానికి కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే హైదరాబాదే రెవెన్యూ జనరేటింగ్ సెంటర్. సో అటువంటి రెవెన్యూ జనరేటింగ్ సిటీని వదులుకొని మన రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి ఇక్కడ ఐటీని, సాఫ్ట్వేరు అన్ని రంగాలను కూడా అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి కూడా ప్రభుత్వం భావిస్తూ ఉంది. అంతేకాకుండా హైదరాబాద్లో దాదాపు 1,00,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఐటీ సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బిజినెస్ జరుగుతూ ఉంటే, బెంగళూరు అదేవిధంగా 3-4 లక్షల కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతూ ఉంటే మన రాష్ట్రంలో అది 5-10 కోట్లు కూడా చేరుకోపోవటం ఆలోచించాల్సిన విషయం అని చెప్పేసి నేను మనం చేస్తా ఉన్నాను. నేను మరి ఈ రాష్ట్రంలో ఐటీని అభివృద్ధి చేయాలంటే పెద్ద పెద్ద సంస్థలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని రాష్ట్రంలో ఎకో సిస్టమ్ని డెవలప్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేటట్లు మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి నేను ప్రభుత్వం భావిస్తుందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇతర రాష్ట్రాల్లో, ఇతర సిటీస్లో, బెంగళూరు కానివ్వండి, హైదరాబాద్ కానివ్వండి, లేకపోతే మెడ్రాస్ కానివ్వండి, అక్కడంతా ఏంటంటే భూముల ధరలు, ఇతర కాస్ట్ విపరీతంగా పెరిగిపోవటం కానివ్వండి, ట్రాఫిక్ కంజెషన్తో అనేక సమస్యలు అక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఎదుర్కోవటం కానివ్వండి, వీటన్నిటి మూలంగా ఈ పెద్ద పెద్ద సంస్థలు రీలొకేట్ చేసుకుంటానికి కూడా ఆలోచన చేసే పరిస్థితులు ప్రస్తుతం దేశంలో ఉన్న విషయం మనందరం కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాం. సో దానికోసం అని చెప్పేసి వారిని ఆహ్వానించాలంటే ఇక్కడ, ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఇతర సిటీస్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే వారికి ఒక క్యాపిటల్ కాస్ట్ విపరీతంగా అవుతుంది. కాబట్టి వాటి కోసం తక్కువ ధరకి, అత్యంత తక్కువ ధరకి భూముల్ని వారికి ఏర్పాటు చేసే ఆలోచన ఈ పాలసీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. నేను మరి ఎందుకంటే ఇటువంటి సంస్థల్ని ప్రోత్సహించేటప్పుడు మరి ఏ సంస్థలైతే ఫార్చ్యూన్ 500 యూరప్ లిస్ట్లో ఉన్నాయో
అదేవిధంగా ఫార్చ్యూన్ గ్లోబల్ 500 లిస్ట్లో ఉన్నవో, లేకపోతే ఫోర్బ్స్ గ్లోబల్ 2000 లిస్ట్లో ఉన్నాయో, ఫార్చ్యూన్ 1000, ఫార్చ్యూన్ 500, ఈ లిస్ట్లో ఏదైతే స్థానం సంపాదించిన సంస్థలు ఉంటాయో, అదేవిధంగా $1 బిలియన్ టర్న్ ఓవర్ కానివ్వండి, లేకపోతే అసెట్స్ కానివ్వండి ఉన్న సంస్థల్ని మరి గుర్తించి వాటికి ఈ భూమిని అందిస్తారని చెప్పేసి, కేటాయిస్తారని చెప్పేసి నేను ఈ పాలసీ ప్రకారం కేటాయిస్తారని చెప్పేసి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మరి ఈ సంస్థలన్నీ కూడా కనీసం 3,000 మందికి జాబ్, పర్ ఎకర్ 500 మందికి జాబ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇది మన ఐటీ సెక్టర్లో. అదే జీసీసీలో అయితే 2,000 మందికి ఉద్యోగాలు, 500 మందికి ఎకరానికి 500 మంది మినిమం. ఎన్ని ఎకరాలు తీసుకుంటే 500 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి. మొత్తం మీద మినిమం 3,000 ఐటీకి, 2,000 జీసీసీకి ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తాను. ఎందుకంటే దీని యొక్క ఈ పాలసీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ రాష్ట్రంలో టాలెంట్ చాలా ఉంది మన దగ్గర. టాలెంట్ బ్యాంక్ అనేది ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే మన రాష్ట్రంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మీరు 140 దేశాల్లో మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన యువకులు సాఫ్ట్వేర్లో కానివ్వండి, ఐటీలో కానివ్వండి, మరి వాళ్ళు పనులు చేస్తున్న విషయం అందరికీ కూడా తెలుసు. కాబట్టి ఇక్కడ టాలెంట్ ఉంది. కాబట్టి ఇటువంటి సంస్థల్ని, పెద్ద సంస్థలు ఎవరైతే ఉన్నాయో, ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎవరైతే ఇవ్వగలరో ఆ సంస్థల్ని ఆహ్వానించడం కోసం ఇక్కడ ఎకోసిస్టమ్ డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి ప్రభుత్వం భావిస్తుందని చెప్పేసి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రతి ఎకరానికి అంటే కొన్ని కండిషన్స్ కూడా పెట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. జీసీసీ డెవలపర్ అయితే కమిట్మెంట్స్ ప్రతి ఎకరానికి 1,00,000 స్క్వేర్ ఫీట్ భవనాలు ఏర్పాటు చేయాలి. 20% భవనాలు తీసుకున్న అంటే వాళ్ళు నిర్మాణం చేసే భవనాల్లో 20% యాంకర్ టెనెంట్, అంటే ముందే టెనెంట్ని ఫిక్స్ చేసుకుని మరి ఆ భవనాలు ప్రారంభించాలని చెప్పేసి నిబంధన ఏర్పాటు చేశారు. అర్హులైన ఐటీఈసీ, జీసీసీలకు 50% ఈ ఫ్లోర్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో అది అమ్మాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సేల్ అగ్రిమెంట్ అయిన 6 నెలల్లో భవన నిర్మాణం ప్రారంభించాలి. ఏదైతే గవర్నమెంట్తో సేల్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారో 6 నెలల లోపల నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించాలని చెప్పేసి నిబంధనలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఐటీ పార్క్లో ప్రతి ఎకరానికి 1,00,000 చదరపు అడుగుల భవనాలు నిర్మించాలి. 10 లక్షల చదరపు అడుగుల భవనాలు మినిమం ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రతి ఎకరానికి 500 ఉద్యోగాలు, సేల్ అగ్రిమెంట్ అయిన 6 నెలల్లోనే బిల్డింగ్స్ నిర్మాణం చేయాలని చెప్పేసి కూడా కండిషన్ పెడతాం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. అంతే కదండి, నిర్మాణంలో ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగాలు ఎట్లా ఇస్తారు? అయ్యా ఎకరమా? లీజు కాదు, ఫస్ట్ ఎస్ వాటికి అదే ధరకి వీటికి కూడా ఏదైతే $1 బిలియన్ టర్న్ ఓవరు, లేకపోతే అసెట్స్, లేకపోతే ఫార్చ్యూన్ 500 ఉన్నాయో అదే ధరకి వీరికి కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం చేయబోతా ఉన్నాం. 6 నెలల్లో ప్రారంభించాలి. తర్వాత జీసీసీ ఏదైతే కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం చేస్తారో, గ్లోబల్ క్యాపబుల్ సెంటర్స్ నిర్మాణం చేస్తారో వాళ్ళు ముందే 20% ఫ్లోర్ ఏరియాకి యాంకర్ టెనెంట్స్ని తీసుకొస్తే వారికి కూడా ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయి. వైజాగ్, అమరావతి, తిరుపతి ఎక్కడైనా సరే వారి ఇష్టాలను బట్టి. యువజనాభివృద్ధి, పర్యాటక మరియు సాంస్కృతిక శాఖ ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ సేవల నాణ్యతను పెంచుకోవడానికి మనందరికీ తెలిసిందే, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత అందమైన టూరిజం స్పాట్స్ చాలా ఉన్నాయి. అరకు కానివ్వండి, విశాఖపట్నంలో కానివ్వండి, లేకపోతే మన భవానీ ద్వీపంలో కానివ్వండి, ఇటువంటి 22 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. అక్కడ ఇప్పటికే ఏపీటీడీసీ టూరిజం డెవలప్మెంట్ ఏపీటీడీసీ వారు హోటల్ రన్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో అవన్నీ కూడా సరిగ్గా నడవట్లేదని, వాటిని ఇంకా అప్గ్రేడ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కొత్త పెద్ద పేరెన్నికి గల హోటలియర్స్ని, హోటల్ ఇండస్ట్రీలో, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది.
మరి వీళ్ళందరికీ కూడా కొన్ని అర్హతలు నిర్ణయించి, అంటే కనీసం 3 నగరాల్లో రిసార్ట్స్ కానీ స్టార్ హోటల్స్ కానీ నిర్వహిస్తూ ఉండాలి. 3 సంవత్సరాల పాటు వరుసగా అవి ఆపరేషన్లో ఉండాలి. వాళ్ళు ఏదైతే హోటల్స్ రన్ చేస్తున్నారో అవి 3 years నుంచి కంటిన్యూగా రన్నింగ్లో ఉండాలి. గత 5 నుండి 7 సంవత్సరాల్లో వీరి యాన్యువల్ టర్నోవర్ తాము చేపట్టే ప్రాజెక్టుకి సమానంగా ఉండాలి 3 years నుంచి 5 years. అదేవిధంగా స్టార్ రేటింగ్ కలిగి ఉండాలి. కనీసం 418 మంది ఉద్యోగస్తులు పనిచేస్తూ ఉన్న సంస్థలకి దీనికి అర్హులు. వీరు హోటల్, రిసార్ట్స్, రెనోవేషన్, అప్గ్రేడేషన్ తదితర కార్యకలాపాల్లో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయ్యి ఉండాలి. ఇటువంటి సంస్థల్ని మరి ఆహ్వానించి రేపు 33 yearsకి వీరికి లీజ్కి ఇవ్వటానికి ఈ ప్రతిపాదన చేయటం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మరి అవసరమైతే ఈ లీజ్కి ఇచ్చిన తర్వాత అడిషనల్ ల్యాండ్ ఉంటే ఆ ల్యాండ్లో డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కూడా అప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి ఫీజు నిర్ణయించి అవకాశం కూడా ఇస్తుందని చెప్పేసి నేను మనం చేస్తాను. 22 ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి, 6 క్లస్టర్స్గా చేసి వాటిని లీజ్కి ఇస్తారు. ఈ లీజ్కి ఇవ్వటం కోసం ఇప్పటికే ప్రీ బిడ్ మీటింగ్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. చాలా సంస్థలు ఆసక్తి కనబరిచినాయి. వారితో జరిగిన సమావేశాల మినిట్స్ని బట్టి ఆర్ఎఫ్పి తయారు చేయడం జరిగింది. ఆ ఆర్ఎఫ్పికి క్యాబినెట్ ఆమోదానికి పెట్టడం, ఆ క్యాబినెట్ ఆమోదించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఆర్ఎఫ్పికి షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. బ్రేక్ తర్వాత